morning students. Take page number 37. Today we are going to classify this picture into solid, liquid, gas. Okay, some pictures are given. So we have to classify these pictures as solid. It is either solid, which is liquid, and which is gas. Okay. Now we make a table. Solid, liquid, and gas. Okay. Make table like this. Now you have to check which is solid, which is liquid, and which is gas. Okay. Here the bird is example for solid. Okay. And then one doll it is also a solid. And next is a book. Okay, book is also a solid. Feather, see, feather is given. Feather is also a solid. Feather. And iron box is also solid. Next, balloon is given. Balloon is filled with air, so it is a balloon. Balloon is a gas. And spoon is also a solid substance. Cow is also a solid. Rubber band is also solid. And paper, next is a paper cup. It is also a solid one. Paper cup. And then stone is also a, just continue. உங்க பேப்பர்ல வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்பேஸ் இருக்கும். சோ அதனால நீங்க அப்படியே கண்டினியூவா எழுதிக்கலாம். சாலிட் கீழ இப்ப நான் அந்த பக்கம் அங்க எழுதுறது அப்படியே இங்கே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இங்க ஸ்பேஸ்ல இருந்தால நான் அங்க எழுதுறேன். நெக்ஸ்ட் stone is also solid. ஓகேவா? stone. And then broomstick also a solid. Then broom stick is also solid. Apple is also example for solid. Then brush is also solid. Specs is also solid. And water is a liquid, so water is a liquid. And then comb is example for solid. And then table is also solid. Table. And pencil is also example for solid. Bucket is also example for solid. Okay, பாருங்க, வாட்டர் மட்டும் தான் என்னது லிக்விட். அண்ட் கேஸ் வந்து பலூன்ல இருக்குது கேஸ். ஓகேவா? these are the example for solid எழுதிக்கலாம். சாரி, bird. ஓகேவா? bird, doll, book, feather, iron box, spoon, cow, rubber band, paper cup, stone, broomstick, apple, brush, specs, comb, table, pencil, and bucket. Okay, these are the example for solid. Liquid example water, gas example balloon. ஓகேவா? okay, balloon is filled with air. Okay, so that's why it's come under gas. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகேங்களா? இப்போ இதவே நாம வந்து லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் னு பிரிக்கலாமா? ஓகேங்களா? இப்போ நாம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், solid, liquid, gas னு பிரிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி we can divide it as living things and non living things. ஓகேவா? இப்போ டேபிள் போட்டு இத அப்படியே எழுதிடுங்க. And then now we are going to divide. It is based on living things and non living things. உயிர் உள்ள பொருள் எது, உயிர் இல்லாத பொருள் எது அப்படி நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ first check the bird is a living things or non living things. Bird is a living thing, so write bird. Then see doll is a non living thing, so write here. Okay.
okay. Then book, and another living things in the picture is cow. Remaining all objects are not living things, okay. Here bird and cow are living things. Remaining all the things I write here: doll, book, feather, iron box, balloon, spoon, rubber band, paper cup, stone, broomstick, apple, brush, specs, comb, bottle, glass. These are the example for non-living things, okay. First ஒரு table போட்டுருங்க. First table solid, liquid, gas and classify பண்ணமா. Next we classify it as living things and non-living things, okay வா. இப்போ living things இந்த pictureல யார் living things? Bird and cow. These two are the living things. Remaining objects are not living things, okay வா. இந்த எல்லா டேபிளும் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. Next, see page number 38. We should have done it is based on some properties. Brick and door are hard, come under solid. Things that flow come under liquid, and another which is very light that can flow more freely come under gas. Okay va. Now every first வந்து ஒரு டேபிள்ல solid, liquid, gas னு 3 split பண்ணோமா. solid நம்ம எப்படி சொன்னோம், அது வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். ஹார்டா இருந்தா that substance, that object is called as solid, okay. liquid எப்படி சொல்லுவோம், the object that flows freely, okay வா. நம்ம வந்து வாட்டர் pour பண்ணா நாம என்ன பண்ணுது, அது என்ன பண்ணோம், வாட்டர் வந்து ஃப்ளோர் தான். நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வாட்டர் pour பண்ணா அது என்ன ஆகும், ஃப்ளோர்ல அப்படியே ஓடுமா. so it is example for liquid and gas. gas வந்து அதை விட என்ன ஆகும், ரொம்ப ஃப்ரீயா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், ஓகேவா. next we see diffusion, okay. diffusion அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, diffusion க்கு மீனிங் அப்படினா என்னன்னு பார்த்தா spread, ஓகேவா. diffusion means diffusion, okay. diffusion means spreading, okay. diffusion means spreading அப்படினா இப்போ வந்து diffusion அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். let us place a book on the table, let it not to disturb, observe for 5 minutes. now take a glass of water and add a drop of ink carefully at the center, do not shake or stir. இங்க பாருங்க, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு புக் எடுத்துக்கோங்க. புக் எடுத்து என்ன பண்ணனும்னா ஒரு டேபிள் மேல வச்சிடுங்க, ஓகேவா. அதே சேம் டைம் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துட்டு என்ன பண்றீங்க, ஒரு டிராப் ஆஃப் இங்க், நம்ம பென்னுக்கு இங்க் ஊத்துவோம்ல, அந்த இங்க சென்டர்ல டிராப் பண்ணுங்க, ஓகேவா. இப்போ அது நீங்க என்ன பண்ண கூடாது, கலக்கவும் கூடாது, எதுமே ஷேக் பண்ணவே கூடாது, அப்படியே விட்டுருங்க, ஓகேவா. இப்போ ஒரு 5 minutes கழிச்சு வந்து பாருங்க, நம்ம வச்ச புக் என்ன இருக்கும், அதே இடத்துல தான் இருக்கும், ஓகேவா. இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுக்க சொன்னா ஒரு கிளாஸ்ல வாட்டர் இருக்கும், ஓகேவா. இப்போ 1 drop of என்னது 1 drop of ink வந்து என்ன பண்ணீங்க, இந்த வாட்டர்ல போர் பண்ணிடுங்க, ஓகேவா. இப்போ நீங்க போர் பண்ணிட்டீங்க இங்க், ஓகேவா. இப்போ வந்து இங்க் வந்து தண்ணிக்குள்ள விழுந்துச்சு, ஓகேவா. ஒரு 5 minutes கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இங்க் என்ன ஆகும், அப்படியே வாட்டர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகும், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா, ஓகேவா. இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், diffusion அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. diffusion means spreading. now light a
அது என்ன ஆகும் அல கேஸ் வந்து என்ன ஆகும் அந்த கேஸ் வந்து இருக்கிற ஹேர் கூட மிக்ஸ் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படியே வீடு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா so this also example for diffusion okay let us answer the following questions did the book move இப்போ முன்ன ஒரு நம்ம paragraph படிச்சோமா இப்போ ஒரு டேபிள்ல புக் எடுத்து வச்சிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ல என்ன பண்ணீங்க வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர்ல ஒரு டிராப் ஆஃப் இங்க வந்து விடுங்க ஒரு 5 minutes கழிச்சு வந்து நம்ம பார்க்கறோம் அந்த புக் மூவ் நீங்க எந்த இடத்துல வச்சீங்களோ அதே இடத்துல என்ன இருக்கும் அந்த புக் மூவ் ஆகாம ஒரே நீங்க எந்த இடத்துல வச்சீங்களோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ புக் வந்து மூவ் ஆகி இருக்காது did the ink particles move and separated itself in the did the ink particle move and spread itself in the water how long it take for complete mixing okay இப்போ என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த நம்ம விட்ட ஒரு டிராப் இங்க் வந்து என்ன ஆகும் ஸ்லோவா வாட்டர் கூட அப்படியே என்ன ஆகும் மிக்ஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ இது மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க did you get the smell of incense stick from where you are standing how fast did you get the smell how did the smell reach you நீங்க என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க நீங்க வச்ச புக் இப்போ என்ன இது அப்ப ஒரு புக் வைக்கிறோம் டேபிள் மேல அப்ப அது மூவ் ஆயிருக்கா அது மூவ் ஆகல ஓகேவா ஆனா நம்ம ஒரு டிராப் ஆஃப் என்னது one drop of ink வந்து என்ன ஆகுது வாட்டர்ல மிக்ஸ் ஆகுது ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நாம வைக்கிற ஊதுபத்தி ஸ்மெல் வந்து ஏரோட என்ன ஆகுது மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து ஸ்மெல் வருது ஓகேவா these are the example for diffusion which is nothing but spreading ஓகேவா அது வந்து என்ன ஆகுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது we may conclude that the particles of gas and liquids are more easily and quickly the tendency of the particles to spread out in order to occupy the available space is called diffusion இதுல என்ன தெரியுது அப்படினா book is example for solid ன்னு பார்த்தோமா book is example for solid அப்படினு பார்த்தோமா solid ஆன ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து என்ன ஆகாது ஈஸியா எது கூட mix ஆகாது ஓகேவா பட் சோ இந்த லிக்விடோ ஊதுவத்தி இருக்கா நம்ம வீட்ல ஊதுவத்தி வைப்போமா இப்போ இது பத்த வச்சு விட்டுட்டோம் பத்த வச்சிட்டா அப்படியே என்ன ஆகும் இந்த ஸ்மெல் வந்து இருக்கிற ஹேர் கூட கம்பைன் ஆகி அப்படியே என்ன ஆகும் டிராவல் ஆகும் சோ இந்த கேஸும் இந்த லிக்விடும் என்ன ஆகுது ஈஸியா கம்பைன் ஆகும் ஈஸியா என்ன ஆகுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஐ மீன் ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஈஸியா மூவ் ஆகுது இது கேஸ் லிக்விட் என்ன ஆகுது அப்படியே ஈஸியா என்ன ஆகுது அப்படியே ஒரு இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படியே இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லா என்ன ஆகும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது so this tendency of the particles to spread out in order to occupy the available space ஓகேவா இது என்ன ஆகுது ஒரு டிராப் தான் நம்ம விட்டோம் ஆனா அது வந்து என்ன பண்ணுது இருக்கிற ஸ்பேसेसக்கெல்லாம் என்ன ஆகுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகேவா so this property is known as diffusion அப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா solids are tightly packed and they do not diffuse like liquid and gases ஓகேவா இப்போ நம்ம புக் வச்சோமா book வச்ச இடத்துல இருக்கும் சோ அது என்ன ஆகாது மூவ் ஆகாது ஓகே this is not a example for diffusion hence ink and smoke spread easily while books stay on the table ஓகேவா சோ இல்ல என்ன சொல்றாங்க இந்த இங்கும் இந்த ஸ்டிக்கோட ஸ்மெல்லும் என்ன ஆகும் ஈஸியா ஹேர் இந்த ஸ்டிக்கோட ஸ்மெல் வந்து கேஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ஹேர் கூட கம்பைன் ஆகி நம்ம வீட்ல எல்லா இடத்துக்குமே என்ன ஆகும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இந்த இங்க் ஓகேவா one drop of ink இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் ஃபுல்லா என்ன ஆயிடும் வாட்டர் இருக்கிற எல்லா இடத்துல வாட்டர் கூட என்ன ஆகும் டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் என்ன ஆகும் இந்த இங்க் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது வந்து என்ன நீ வந்து ப்ளூ கலர் இங்க் ஒரு டிராப் விட்டீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃபுல்லா என்ன ஆயிடும் ப்ளூ கலர்ல சேஞ்ச் ஆயிடும் இது ரெட் கலர்ல விட்டீங்கன்னா ரெட் கலர் ஃபுல்லா அந்த வாட்டர் எப்படி ரெட் கலர்ல சேஞ்ச் ஆயிடும் ஓகேவா சோ இதுல என்ன தெரியுது லிக்விடும்
கேஸும் ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகேவா ஆனா சாலிட் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் they are given some example solid particles in a solid particle in a liquid particle in a gas ஓகேவா இது நாம நெக்ஸ்ட் லெவல்ல பார்த்தோமா இப்போ சாலிட் particles எப்படி டைட்டா பக்கத்து பக்கத்துலயே இருக்குன்னு சொன்னனா அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க in solid particles are tightly packed with very little space between them example stone ஓகேவா சாலிட் வந்து பார்த்தா அதுல இருக்கிற particlesனா பக்கத்து பக்கத்துலயே ரொம்ப டைட்டா என்ன இருக்கும் பேக் ஆயிருக்கும் சோ இட் இஸ் very hard to break ஓகேவா இது வந்து என்ன பண்ண ஈஸியா பிரேக் பண்ண முடியாது particles in a liquid are arranged in random or irregular way and space between the particle is greater than that is in solid ஓகேவா இப்போ இது சாலிடா நெக்ஸ்ட் லிக்விட் பாருங்க சோ சாலிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்துல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் பட் லிக்விட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை விட ஸ்பேஸ் என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஸ்பேஸ் விட்டு particles அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் and then see particles in the gas the particle in the gas are arranged far apart they move freely ஓகேவா இது வந்து லிக்விட் கேஸ் வந்து பாருங்க கேஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஃப்ரீயா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் நம்ம ஃப்ரீயா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் சோ இங்க பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் ஈஸியா ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும் ஓகேவா புரியுதா இந்த இதனால தான் என்ன ஆகுது இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல் வந்து ஈஸியா என்ன ஆகல இன்னொரு கூட கம்பைன் ஆகறதுல பட் லிக்விடும் கேஸும் என்ன ஆகுது இல்ல நிறைய ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியா இன்னொரு ஒரு கேஸ் கூட இன்னொரு லிக்விட் கூட என்ன ஆகுது கம்பைன் ஆகி ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது புரியுதுங்களா இது வந்து ஏன் இது சாலிட் மட்டும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுல அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இங்க என்ன இல்ல ஸ்பேஸ் இல்ல ஓகேவா யாருக்குனே இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் பக்கத்துலயே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதனால என்ன ஆகுதுல இன்னொரு பார்ட்டிகல் கூட இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் கூட எதுவுமே கம்பைன் ஆகல பட் லிக்விடுக்கும் கேஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பேसेस இருக்கும் ஓகேவா சோ நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது நம்ம ஏதாச்சும் லிக்விட் ஆட் பண்ணா இதுக்குள்ள என்ன ஆயிடும் ஈஸியா மிக்ஸ் ஆயிடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் கேஸ் குடியும் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ டிஃப்யூஷன் ஏன் டிஃப்யூஷன் வந்து லிக்விட்லயும் கேஸ்ல மட்டும் நடக்குது அப்படினு புரிஞ்சுதா because in liquid and gas we have huge space ஓகேவா ஒரு பார்ட்டிகலுக்கு இன்னொரு பார்ட்டிகலுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது இன்னொரு கேஸ் கூட லிக்விட் கூடயோ ஈஸியா கம்பைன் ஆகி என்ன பண்ணுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பட் சாலிட்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுல ஓகேவா புரிஞ்சுதா so this is the today topic is we see about diffusion okay next today homework for you is take page number today your science homework see take page number 27 see page number 27 see here the motion is classified into three types okay you have to write the classification for two times okay classification of motion two times okay this is an tomorrow homework for you okay va இங்க பாருங்க motion வந்து you have to first motion எழுதிடுங்க ஓகேங்களா first என்ன பண்ணனும் motion எழுதிடுங்க motion and draw one box okay and then you draw the
ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் டிரா பண்ணி based on path based on duration based on speed ஓகேவா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு எழுதணும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி போட்டு இந்த क्वेश्चन வந்து நீங்க வந்து ஹோம்வொர்க் வந்து 2 டைம்ஸ் எழுதி இருக்கணும் ஓகேவா थैंक यू